ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि सारा उसमें खर्चा तो उसने किया होया जी। हुण इस गल नूं तां पहलां कोई समझण नूं तैयार नहीं कि जदों प्राइस की गल होंदी है किसी भी मैडिसिन की ये डॉक्टर ते इल्जाम लगता है। इस गल नूं समझण की जरूरत हैगी है कि ये जिहड़ी जदों फार्मेसी की गल करनी है ये सेहत महकमे के अंडर नहीं है कि जिन्नियां भी मैडिसिन प्रोड्यूस होंदियां ने ये 10 तो लैके 20% तक इन्हां दा खर्चा होंदा, बाकी सारे ओवरहेड चार्ज। नॉलेज तो विदाउट ही ये खेती की जा रही है। कितने ना कितने किसानों को जिम्मेवार मानते हो कि काला पीलिया हो गया तो कैंसर हो गया तो उसके लिए किसान भी कितने कितने जवाब दें। पर इत्थे जिहड़ा इस गल ते कल्ली ते रौला पाना जिहड़ा कि पंजाब दे विच बिल्कुल गलत है। एक तो सारे का सारा कसूरवार पानी मान लिया, एक खाता मान लिया, ये है नहीं ऐसे सारा किसान दे नाल जिहड़ा तुसीं वर्ड यूज़ किया भी खान पीन के नाल संबंधित है या नहीं। हाँ, इसनूं आपां नकारना नहीं है, इस वन ऑफ द फैक्टर। जे मैं असल फैक्टर की गल करा कि सरकार सेहत सेवावां दे सकती है या सेहत सेवावां दे ही नहीं सकती। सेहत सेवावां बहुत सौखे ढंग नाल दित्तियां जा सकदियां। मैं पंजाब गवर्नमेंट को बड़ी बारी चैलेंज किया, फिर चैलेंज किया कि जिन्ना इन्हां दे कोल बस अज हैगा इहदे च ही बहुत वधिया सेवावां दित्तियां जा सकदियां। कि सरकार नूं जिहड़ी असलीयत है जिहड़ी तुसीं कह रहे हो प्लैनिंग नहीं है उहनूं किते ना किते वांझा रखण तो उहनूं किते ना किते हाइड करन दे विच ब्यूरोक्रेट्स दा रोल है। नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का रोल तो इस करके कि ब्यूरोक्रेट्स को तो आप नहीं पता। मेरे को तो कितनी सारी एग्जाम्पल्स ने, मैं बड़ी लंबी नौकरी की, नाले मेरे मैडिकल अफसर तो लैके वो टॉप तक स्टेट का हैड जिहड़ा है वो भी रह लिया। छापेमारी होंदी है वो खास करके त्योहारां ही समय की होंदी है, उहदी रूटीन वाइज क्यों नहीं है, उहदा एक रेगुलर फैक्टर क्यों नहीं है। ये महीने बचे हुए हैं सरकारां मीनस जिहड़े सारा सिस्टम थल्ले तो लैके उपर तक इन्हां ने कभी भी लोक कली नहीं की। सत श्री अकाल, मैं चरणजीत सिंह चैनी ग्लोबल मन ते तुहाडा स्वागत है। अक्सर ही असीं गल सियासत की करते हैं, पर जदों सियासत की गल होंदी है उदों सेहत सेवावां की गल ना होवे ये कदे हो ही नहीं सकता। तो सेहत सेवावां ते अक्सर ही विरोधियों के वलों सत्ता दे विच किते ना किते किंतु परंतु जरूर होंदा है। उत्थे ही हुण हाई कोर्ट के वलों एनपीए भाव दवाइयां बनाउण दी जिहड़ी अथॉरिटी है उन्हां नूं सिद्धे संकेत दिते गए हैं कि 1 महीने दे विच 33 दवाइयां दे नाम शामिल ने जिन्हां नूं कहा गया कि उन्हां दी कीमतां तय कीतीआं जाण ते ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ पहला सवाल मैं तुहानूं यही करना चाहांगा कि अक्सर ही एनपीए के वलों किते ना किते दवाइयां दे उत्ते किंतु परंतु पहलां किया गया, परंतु हुण हाई कोर्ट के वलों सीधी डायरैक्शन दी गई है कि 1 महीने के विच तुसीं जिहड़ी कैंसर दीयां दवाइयां वेचीਆਂ जा रहीਆਂ ने मार्केट के विच उन्हां दी 33 कंपनियां दे नाम शामिल ने जिन्हां नूं कहा गया कि उन्हां दीयां कीमतां तय कीतीआं जाण। तुसीं किवें वेखदे हो ये फैक्ट्स नूं, किवें वेखदे हो हाई कोर्ट का जिहड़ा फरमान है इहनूं किवें वेखदे हो ते पहलां जो मार्केट 'च चलदा सीगा वो की कुछ सी? देखो, सब तो पहला तो इस गल समझण की जरूरत हैगी है कि ये जदों प्राइस की गल होंदी है किसी भी मैडिसिन की ये डॉक्टर ते इल्जाम लगता है। इस गल समझण की जरूरत हैगी है कि ये जिहड़ी जदों फार्मेसी की गल होनी है ये सेहत महकमे के अंडर नहीं है, ये हैगा कैमीकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ਵੱਖਰਾ डिपार्टमेंट होंदा है ਉਹਦੇ अंडर है। फिर अगे होंदा है कि ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਇੱਕ ਯੂਜ਼, ਜੈਨਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮੋਸੀਪੀਅਨਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ R&D ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ SCPC ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ SCPC ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 400-500 ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ FDA ਅਪਰੂਵਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ABC ਅਸਲ ਹੈ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20% ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਓਵਰਹੈਡ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਜੇ ਸਾਲਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਗਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ,
ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ IAS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਿਬੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਸਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਵਿਦਾਊਟ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਬੋਰਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਵਿਕਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਗਸ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਧੂੰਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਨਾਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਆਲਸੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2004-05 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਹ ਕੈਂਸਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, 44 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਸੋਆਣੀ PHC ਹੈ, 44 ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਗੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਚਾ ਕਿਉਂ ਫਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਡੇ 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ 15,000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੌਖੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈंने ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟੌਪ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਮੈंने ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨੀਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈंने ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 2006 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ IAS ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ। ਜੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ SDM ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ DC ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ABC, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈंने ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਕੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਜਾਂ 95 ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥੈਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਗੋਡਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 10, 20, 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੇ 4 ਕੇਲੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ, ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਆ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। 5000 ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ 5000 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 5000 ਦੀ ਬਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਭਣ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੀਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਏ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈंने ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਵਰਡ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ BMSR ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਵੋਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੇ ਰਲੇ ਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜੋ ਨਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਰੀਫਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ।